मीना सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जशोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया माला, में आनंद जस गाया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। आद अंत मद सदा निरंतर, अलख निरंजन राया रे। लंका जैसी पार बधाई, समुद्र जैसी खाई रे। रावण मार्यो विभीषण थाप्यो, फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आई, प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की देन चराई, जशोमति सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़े, और पुतना धाव्या रे। बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलधर भाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुनहु त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। जागरे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। तात मत सुत भाई बंधवा, यह तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा बटोही बाट का। राज काज सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाट का। महल खजाना रहा भंडारा, लादा भाड़ा काठ का। धोबी के घर गद्दा होगा, घर का बयान घाट का। लाल चलो बदरी सिर गठरी, जैसे घोड़ा बाट का। रात दिवस यूं खोई गमाया, भजनन गाना राम का। कहे त कबीर सुनो भाई साधु, जमकूटे ज्यों टाटा का। जागरे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजला की खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो पंजर के सुआ, कड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो। हजलगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी। हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो पंजर के सुआ। आशा मेट पाँच पनिहारी, फूटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो पंजर के सुआ, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, निचल दसाले ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप आपदा। तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि गति, कर जोरी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तीन लोक और भुवन चतुर देश। वेद पुराण सही जो करी, सूरदास प्रभु अपने भक्तन को। देत परम सुख घड़ी रे घड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना। है सो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पेछते हो मेरे मना।
ગાઈલે રે ગોવિંદ ગુણા गिनतुमको तन मन धन दीन हो नयन सिका मुख रसना जाको रचित मास दस लागे ताहिन समर्यो एक चिना गाइले रे गोविंद गुना बालपन हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप गना विरत भयो तब आलस उपजे उठ गई हाट कछु न बना गाइले रे गोविंद गुना अदम तरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि सरना न मानो तो साखी बताऊ अजामिल गुनी का सदना गाइले रे गोविंद गुना धन यौवन अंजरी को जल जसा कटही जात पिल छिन पल ही पला अस्जिय जानी भजो रघुनंदन नाम देव आए हरि सरना गाइले रे गोविंद गुना मंगल आरती की जय भोर मंगल आरती की जय भोर मंगल जनम करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय भोर मंगल मुगट बेन धुनि मंगल मंगल हे मुरली घन घोर मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जशोमति नंद किशोर मंगल आरती की जय भोर ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दो करे जोर मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय भोर आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद आपदा हरी धनन गणन कंठ बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अग्र तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खडा मारकंड सीत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काही सुडरे गरुड खंभ सिंध पोर चातरा भरी हीरा माणिक मोती पन्ना ज्योत की जड़ी रत्न सिंहासन आप बिराजे बेत की चढ़ी छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि सोनर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सरकादिक आदि एहि रंग बीज हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत बिमल बोध बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाई चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजिए शंकर संकालिक आद एहि रंग बीज राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजी નું નામ કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ કૃષ્ણજી માતા રે હમારે કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી
કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહા હું તો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા ભને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિયે. અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લહીએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વસ્તલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. રાધાબાઈનો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનતી તો જવા નવ દેતી રે, તે મુખડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પરસોત્તમ આગે, આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું, ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે. રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગરિયારા, તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે, તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચઢી છે, સૌ મળી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો, મારે મંદિરે ન આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા, 2 પોઠીડા મોતી રે. દીવાને અજવાળે બાઈ હું મરકડે હાર પરોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનાવવાને 9 મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળ. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડી. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર.
જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શ્રી ઘનશ્યામ ને દ્વારકાદાસ, રાઘવ સંત ને નરસિંહદાસ, ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત્યાદુનાથ, જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ, એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય, તે જનનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટરે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાવું, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવું. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન. જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો, આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજ જે ભક્તિનો રસ્તો બતાવી ગયા છે, તે અંતર્ગત અધ્યાત્મજીના 28 કીર્તન અને એને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમજાવેલા છે. એમાં આજે આપણે વણુધોર એનું પાન નંબર 257 અને પાન નંબર 258 લઈશું, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીશું, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી.
વડુધોળ વલણ. હવો અનેક વાર વિછોડ, આગે મનમાં ધરે સંસાર, વલી વલી જે હોય ને પીતે, તેમાં સો છે સાર. પુત્ર, પત્ની, ભાઈનો કેટલી વાર વિયોગ થયો છે. તું આમ આગળ ને આગળ સંસારની માયામાં મન લગાડ્યા કરે છે. પણ આમ ને આમ વારે ઘડીએ જીવ સંસારમાં પેદા થઈને પાછું નાશ પામી જાય. તેવા આ વિનાશકારી સંસારની માયામાં કંઈ સાર નથી. આદ નંબર 10. બાપનો મોકલ્યો ગારુડી આવ્યો, હરિહરિ જ્ઞાન ઓખદીએ વખની ગમુએ, સંત સંગત તણી અંજન સલાકાએ, હરિહરિ નિર્મળી દ્રષ્ટિ તત્ક્ષણ હવીએ. પરમાત્મા રૂપી પરમ પિતાએ સદગુરુ રૂપી મદારીને મોકલ્યો હતો. તેને આવીને, હે ભગવાન, અમને સદુપદેશથી રામ નામ રૂપી ઔષધિ આપીને વિષય રૂપી વિષને દૂર કરી અને સંત સંગત રૂપી આંખે આંજવાની સળી, એના જેવી સંકીર્તન રૂપી સળીથી અંજન કરવાથી અમારી પ્રેમ ભક્તિને જોવાની દ્રષ્ટિ સહજ નિર્મળ થઈ. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા, ચક્ષુરુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. 88 ગુરુ ગીતામાંથી લીધેલું છે. જેને જ્ઞાન રૂપી અંજનની સળીથી અજ્ઞાન રૂપ અંધારાથી આંધળી થયેલી આંખો ઉઘાડી દીધી છે, તે ગુરુને નમસ્કાર છે. ત્રિકમદાસ ગોરધનદાસ સૂર્યાગોડાવાળાએ આ કુંડળી લખી છે. સંવત 2032, ડાયરી પાન નંબર 148 પછી. બાપે મોકલ્યો ગારુડી સમ, સંત પધાર્યા ઘેર, માયા નાગણી દંશનું તુસી લીધું ઝેર. તુસી લીધું ઝેર જ્ઞાન ઔષધ છે ભારી, સત્સંગ સલાકા સાહી, કાળી છે નૈનની છારી. કહે ત્રિકમ નથી કાંઈ ફેર, લહેર તરંગ સાગર સમ, સંત પધાર્યા ઘેર, બાપે મોકલ્યો ગારુડી સમ. પરમાત્મા રૂપી પરમ પિતાએ મદારી જેવા સદગુરુને મોકલ્યા. આ સંત અમારી ઘેર પધાર્યા અને માયારૂપી નાગણીએ કામ ક્રોધ વગેરે રૂપી ઝેરી દંશ મારેલો તેનું ઝેર ઉપદેશ દ્વારા ચૂસી લીધું, કાઢી લીધું. વિષયોનું વિષ ગુરુએ ચૂસી લીધું. એવી ભગવત નામના ઉપદેશ રૂપી ઔષધિ ખૂબ ઉત્તમ છે. સત્સંગ રૂપી આંખે આંજવાની સળીથી અંજન કરી અમારી આંખોમાં જે લોભ મોહાદી રૂપી ઝાંખ હતી તેને દૂર કરી. ત્રિકમદાસ કહે છે, સમુદ્રમાં થતા મોજા તરંગો વગેરેમાં અને સમુદ્રમાં કંઈ જ ફેર નથી હોતો, તેમ સંત ગુરુ અને ભગવાનમાં પણ કંઈ જ ફેર નથી. આમ આવા સંત અમારી ઘેર પધાર્યા. તેમને પરમેશ્વર રૂપી પિતાએ અમારે ઘેર મોકલ્યા છે. વલણ.
નિર્મલી તત્ક્ષણ દ્રષ્ટિ, સંત વચન અમૃત વૃષ્ટિ, વર ઓખદ પરબ્રહ્મ જોગ, જેણે નિગમા ભવરોગ, ઉપદેશ પરબ્રહ્મ ધ્યાન, પરભાત ઉગ્યો ભાન. સંતના સુંદર ઉપદેશ રૂપી કૃપા વૃષ્ટિ થઈ ત્યારે તરત જ મારી સમજરૂપી દ્રષ્ટિ વિષય વિકારો વગરની શુદ્ધ થઈ. ભગવત નામ રૂપી ઉત્તમ ઔષધ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે તેવું છે, જેનાથી ભવસાગરના રોગ નીકળી જાય છે. તેમના ઉપદેશથી પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ભક્તિમાં ચિત્ત લાગ્યું. આમ સવારે સૂર્યોદય થાય તેમ મારામાં ભક્તિનો ઉદય થયો. વલણ. પ્રભાત ઉગ્યો ભાણનો ઉપમ, ગઈ મોહમાં રાત, આસ છાડી શરણ પામી, મૂકી તું વાત. મોહ માયારૂપી રાત સંતના સર્વોત્તમ ઉપદેશરૂપી સૂર્યોદય સંત કૃપારૂપી પ્રભાતે થયો. ત્યારે મોહ માયારૂપી રાત હતી તે જતી રહી. સંસારના સુખોની પ્રાપ્તિ માટે સકામ વૃત્તિને છોડીને સદગુરુના શરણને પામીને તમારી કૃપા ઉપર જ મેં બધી પ્રવૃત્તિઓને છોડી દીધી છે. આદ 11. તમો તો સદાય છો, હું નથી એક વાર, હરિહરિ એહપણું મોહ પામ્યો, પરવડો કરીને કૂપથી કાઢ્યો, હરિહરિ વાત દેખાડી ઘેર મોકલ્યો એ. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા તમે જ હંમેશા દરેક બાબતમાં કરતા હતા છો. હું તો એકે વખત કંઈ કરી શકું તેમ નથી. હે ભગવાન, આવા પ્રેમ ભાવના વિચારોથી તમારી ભક્તિમાં આસક્ત થયો ત્યારે કૂવામાં પડેલા જીવતા માણસને કાઢવા માટે પરવડો કરીને, પરવડો એટલે દોરડાના છેડે 1.5 ફૂટના લાકડાની વચ્ચે દોરડું બાંધીને કૂવામાં લટકાવીને તેના પર માણસ બેસી જાય તેવું કરીને તેને બહાર કાઢવામાં આવે છે. તેમ સદગુરુએ મને સંસારની માયાના કૂવામાંથી ભક્તિરૂપી પરવડો કરીને બહાર કાઢ્યો અને મને પ્રેમ ભક્તિનો સાચો માર્ગ દેખાડીને મારા સાચા ઘેર પરમાત્માના ધામમાં મોકલ્યો. હવે આગળનું વાંચન શુક્રવારે લઈશું. હવે સાખી ગ્રંથ. સંતો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ તથા નાના ગોપાલદાસ વચ્ચે જે સંવાદ થયેલો તે આપણને સાખી ગ્રંથ રૂપે પ્રાપ્ત થયો અને તે અંતર્ગત દાસકા અંગની સાખી નંબર 66 લઈશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ. રામાનંદે જે કહી તો સુણી દાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુણી દાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવન,
ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવનજી, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે દાખલા અંગની સાખી નંબર 66 લઈશું. સારંગ રાગ શિરોમણી, વેદ શિરોમણી શ્યામ, કૃષ્ણ ભક્ત શિરોમણી રાધિકા, જે પ્રગતિ ગોકુલ ગામ. જીવનજી, જે પ્રગતિ ગોકુલ ગામ. અહીંયા આ સાખીને સમજાવતા જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, બધી જાતના રાગોમાં સારંગ રાગ શ્રેષ્ઠ છે અને સમગ્ર વેદમાં એક માત્ર સર્વોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ છે. વેદ શિરોમણી શ્યામ અને વળી કૃષ્ણની ભક્તિમાં પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ રાધિકા છે. કૃષ્ણ ભક્તિ શિરોમણી રાધિકા, જે પ્રગતિ ગોકુળ ગામ, જે ગોકુળ ગામમાં પ્રગટ થઈ હતી. સંતો, આપણે સારંગ રાગ શિરોમણી આજની સાખીની સાથે એની આગળની બે સાખીઓના તત્વને પણ સમજવાની કોશિશ કરીશું. આપણે મોટા ભાગે સવારના પહોરમાં ભગવાનની ભક્તિ સુલભ રીતે કરીએ છીએ. એ જ રીતે સાંજે પણ સંધ્યા આરતી અને રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાન નામ લેતા લેતા સૂઈ જઈએ છીએ. પરંતુ બપોરે ભગવાનને યાદ કરવામાં ચૂકી જઈએ છીએ. આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજે બપોરે સારંગ રાગ પસંદ કર્યો અને આપણી ભક્તિને અવિરત રાખવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. એ તદ્દન અનોખો જ છે. એવી જ રીતે નામ શિરોમણી રામ, જેનું નામ હરિનામ લેતા રહેવાનો 4 પદાર્થમાંનો એક આપણા સદગુરુએ બતાવ્યો છે. અને ભક્ત શિરોમણી કબીર, જે કાશી નગરીમાં પ્રગટ્યા હતા. જીવનજી મહારાજે તો એમને જ સદગુરુ તરીકે પ્રમાણ્યા છે. હવે ગ્રંથ શિરોમણી ધોળ, જેની વાત નરેશકુમારે ગઈકાલે આપણને સમજાવી હતી. પછી ભક્ત શિરોમણી તરીકે વૃંદાવનમાં પ્રગટ થયેલા સર્વે ગોવાળિયાઓને ગણાવ્યા છે. અને આજની સાખીમાં તો સર્વે વેદોમાં પણ શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી કૃષ્ણ, જેમણે વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવી હતી. અને એ મુરલી મનોહરની પ્રેમ ભક્તિનું બીજું નામ તે રાધાજી. અને એ જ પ્રેમ ભક્તિના પ્રકાશને પામવો હોય તો જીવનજી મહારાજે બતાવેલો આપણો અનન્ય ઉદાર ધર્મ છે. આગળ કહ્યું છે કે સબકા સદગુરુ કબીરજી, સબકા સદગુરુ કબીરજી, દુર્મત ભંજન હાર, બહાર ભીતર એક સા, બહાર ભીતર એક સા, સદગુરુ વસને પાવ. જીવનજી મહારાજે કબીરજીને આપણા સર્વેના સદગુરુ ગણાવ્યા, કેમ કે તેમની વાણી આપણી કુબુદ્ધિ, દુર્બુદ્ધિને હરનારી છે. અને એમના શબ્દોની એટલી તાકાત હતી કે આપણી અંદરના અંતરાત્માને, સ્વને ઓળખીને જાગૃતિ લાવી શકાય છે. સારંગની બીજી એક સાખી છે, રામ હમેરી જાત હૈ, राम हमेरी जात है, भगत हमारा नाम, अलख हमारो रूप है, सुन हमारा ठाम. राम અમે રામના ભગત છીએ, રામ અમેરી જાત છે, ભગત અમારા નામ. અમે રામના ભગત છીએ
अलख हमारो रूप है, अलख निरंजन रूप ने ज भजता रहिए। सुन हमारा ठाम, उन में हमारो वसवाट वास करवानो छे। सुन हमारा ठाम। आगर जीवनजी महाराज कहे छे, प्रेम रस पीवे गोपिका, सो हरि में रही समाय। प्रेम रस पीवे गोपिका, सो हरि में रही समाय। सो रस गावे हरिजना, अब जीवन कहा कहवाय। जगदीश महाराज समझावता कहे छे के भगवानना प्रेमना रसનું પાન રાધા અને ગોપિકાઓ કરે છે। તેઓ આ હરિના પ્રેમમાં વિલીન થઈ ગઈ એવા પ્રેમ રસની ભક્તિ હરિજનો કરે છે। ત્યારે હવે તે રસ કેવો મધુરો હશે તેને વાણીથી કેવી રીતે વર્ણવી શકાય। આગળ કહે છે, દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ દર્શન કરે, દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ દર્શન કરે, વદન કૃષ્ણ ગુણ ગાય। मन मोहन के, काम कोटि छवि धाम। આપણી નજર કૃષ્ણના દર્શન કર્યા કરે અને આપણું મુખ ભગવાન નામનું ભજન કીર્તન કર્યા કરે અને આપણું મન આપણા મનને મુગ્ધ કરી દે તેવા ભગવાન કૃષ્ણ જેવો કરોડો કામદેવ કરતાય સુંદર છે તેમના પ્રત્યે લાગેલું રહે। बार स्कंद सुखजी कहो, बार स्कंद सुखजी कहो, लह्यो न एके मर्म। जनक विदेही गुरु किया जीवना, जनक विदेही गुरु किए जीवना, तब पायो आत्म धर्म। जीवनजी महाराज कहे छे, भगवत प्राप्ति माटे सुखदेवजी जेवाए 12 स्कंद वाला भागवत द्वारा परीक्षित राजा ने केवी रीते श्रवण भक्ति करवाथी मुक्ति मળી શકે તે કહી બતાવ્યું। એવા જ્ઞાની હોવા છતાંય તેઓને પોતાને જ સાચી ભક્તિ કોને કહેવાય તેનું રહસ્ય સમજાયું નહીં। ત્યારે તેઓને વિદેહી જનક રાજાની પાસેથી ગુરુ ઉપદેશ લીધો હતો। ત્યારે આત્મકલ્યાણ કરવા માટે પ્રેમ ભક્તિનો માર્ગ પ્રાપ્ત થયો। કૃષ્ણ ભક્તિ એટલે ગોપીઓ જેવી ભક્તિ એટલે કે પ્રેમ ભક્તિ। પછી જીવનજી મહારાજ આગળ સમજાવે છે આપણને, कर्म कोहाड़े कापिया, कर्म कोहाड़े कापिया, जगमा जीवन दास। सदगुरु ये समझाइयो ये कही कबीरे दास। सदगुरु समझावे छे जे कही कबीरे दास। अहींया जीवनजी महाराज आपने कहे छे, दास कबीरजीए उपदेश आपीने जे भगवत भक्ति करवानुं समझाव्युं हतुं ते भगवान नाम रूपी तीक्ष्ण कोहाड़ा वडे आ जगत में चाली रहेला लौकिक अने वैदिक कर्मकांडनी क्रियाओना बंधनोने जीवनदासजीए कापी नाख्या। जीवनजी महाराजे लौकिक के वैदिक कर्मकांडना मार्गथी भगवत प्राप्ति माटे परिश्रम करीने हारी गया एवा ज्ञान मार्गथी ब्रह्म ज्ञान द्वारा भगवत प्राप्ति करवा माटे ब्रह्म ज्ञान पण हारी गई। पण
ભગવત પ્રાપ્તિ કરી ના શક્યા, જ્યારે ગુરુની કૃપાથી જ્યારે ભગવાન નામ સીતારામનું સ્મરણ કીર્તન કર્યું, ત્યારે પ્રેમ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી લીધી. દૂધે વાળું જીવણા તો સદગુરુ તણો પર તાપ, વેદ ધર્મ સબ છાસરે, મોહે બળો લાગ્યો તો પાપ. દૂધે વાળું જીવણા, જીવનજી મહારાજ કહે છે કે વેદ માર્ગના કર્મકાંડ વાળી ભગવત ભક્તિ રહિત બધી સકામ ભક્તિ કર્મ બંધનમાં નાખનારી છે. તેથી વેદ માર્ગની સકામ ભક્તિથી અમને કર્મનો દોષ લાગ્યો હતો, પણ પ્રેમ લક્ષણાવાળી બધી નિષ્કામ ભગવત ભક્તિ તો કર્મ બંધનમાંથી મુક્તિરૂપી દુગ્ધામૃત જેવા ભગવત તત્વના સત્વયુક્ત નિર્વિકારી પૌષ્ટિક ગુણોયુક્ત રાત્રિ ભોજન જેવી ઉત્તમ છે, અને તે અમને સદગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરવાની મનોકામનાથી ગુરુ સંતરૂપી પ્રેમ સરોવરના કાંઠા પર યાને તેમની નજીક આવી ગઈ છે. તેમની નજીક આવીએ પણ ગુરુની કૃપા મેળવ્યા વગર આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિરૂપી શીતળ જલ જે ત્રણ તાપોની આગ ઓલવી નાખે એવું હોવા છતાંય તેને પ્રેમ ભક્તિમાં કપટોરૂપી આગ જેવું લાગવાથી વિચારો કરીને અટકી ગઈ છે. માટે સદગુરુના ઉપદેશથી ભક્તિ કરવા માટે ઉમંગભેર તૈયાર થાવ. સંતની શિખામણો પર થોડુંક તો ધ્યાન આપીને વિચારો કે આ સંસારના કિનારા પર વળગી રહેવાથી પ્રેમ ભક્તિની સુંદર મનોવૃત્તિને પ્રેમ ભક્તિનો રસ કેવી રીતે મળશે? સંતો ગુરુ પરંપરાએ જ આપણને પ્રગટ રામ બતાવ્યા છે. એમણે જ આપણને શાસ્ત્રવાદના નામે ધતિંગ કરતા પાખંડીઓથી, કર્મકાંડીઓથી, મૂર્તિ પૂજકોથી બચાવ્યા છે, અને રામ કબીર રૂપી નામની ભક્તિને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે અંતઃકરણમાં સ્થાપિત કરીને આપણા મનને મંદિર બનાવવા કહ્યું છે. આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજે સદગુરુ કબીરજીના કથનને અપનાવવા જે હિંમત કરી છે, તે હિંમત બીજા કોઈએ કરી નથી. સમાગમમાં જીવનજીએ તેનો ખુલ્લમ ખુલ્લો ઢંઢેરો પીટાવ્યો છે, અને બ્રાહ્મણોની વેદની ભેદવાળી વૃત્તિને ઉઘાડી પાડી છે. કર્મકાંડ ઇત્યાદિની અવગણના કરીને તેને દૂર કરી નાખ્યા અને ભક્તિનો માર્ગ ખુલ્લો કરી દીધો છે. અને એના કારણે આપણે ઉદા ભક્તો ભક્તિ માર્ગ પર પ્રયાણ કરવા લાગ્યા. જે ભક્તિ પામવાનો રસ્તો સંત સમાગમ હતો તે રસ્તે ચાલવા લાગ્યા. આ રીતે આપણે ભવસાગર તરીને સીતાપતિ રામની છત્રછાયામાં પહોંચી શકીશું. હવે સંપુટ આપીને સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવણ, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવન જી.
भज सीतापति रघुवीर रामानंदी जे कही तो सुनिदास कबीर तो सदगुरु कही जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी भज सीतापति रघुवीर। સંતો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાઈશું. હરિગુણ ગાવા હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે ફરીથી સવારના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વેને સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રાર્થના રામ કબીર. રામ કબીર. ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભુ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.